آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ہم کچھ پروگرامز کی سیریز کر رہے ہیں اپنے پروگرام سماج میں، جس میں ہم آپ کو مختلف سیاستدانوں کی کرپشن کی داستان سنائیں گے کہ وہ کس طرح سے حکومت میں رہے اور حکومت میں رہنے کے دوران انہوں نے کیسے کیسے پیسہ بنایا اور کہاں کہاں جو ہے وہ کرپشن کی۔ تو ان کرپشن کی داستان میں پہلے آپ بابر غوری، غلام احمد بلور اور مولانا فضل الرحمان کی کہانی تو سن ہی چکے ہیں، اب ہم چلتے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے۔ جی ناظرین، تو آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر عاصم حسین سے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے قریبی دوست اور پیپلز پارٹی کے دور کے وزیر خزانہ اور سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر عاصم کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ 26 اگست 2015 میں کراچی آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا۔ ڈاکٹر عاصم پر نیب ریفرنس میں 5 الزامات ہیں۔ ڈاکٹر عاصم نے حکومتی پالیسی کے برعکس گیس کی لوڈ شیڈنگ کے نام پر کھاد کے کارخانوں کو گیس کم فراہم کی، جس پر حکومت کو 450 ارب کی سبسڈی دینا پڑی۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے ککس بیکس پر کمیشن کی مد میں کرپشن کی اور خوب پیسہ کمایا، لیکن صرف کرپشن اور پیسہ کمانے کی حد تک بات نہیں رکی۔ پھر انہوں نے منی لانڈرنگ کی، ضیاء الدین ٹرسٹ کی زمین کا غلط استعمال کیا، زمینوں پر قبضے کا بھی الزام ہے۔ ڈاکٹر عاصم پر نیب کے ایک ریفرنس میں 13 ارب کی کرپشن ہے اور دوسرے ریفرنس میں 462 ارب کی کرپشن کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عاصم پر دہشت گردوں کو علاج کی سہولت دینے اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزامات بھی ہیں، اور میرے خیال سے یہ کسی بھی کرپشن سے بڑھ کے الزام ہے، کیونکہ دہشت گرد ہمارے ملک کی جڑوں کو نقصان پہنچانے والا ایلیمنٹ ہے۔ دہشت گردی وہ چیز ہے جس سے ہم پچھلے کئی سالوں سے جنگ لڑ رہے ہیں اور جس میں ہم نے اپنے کئی شہریوں اور کئی فوجیوں کو شہید کروایا ہے اور بہت زیادہ انفراسٹرکچر کا بھی نقصان اٹھایا ہے۔ تو میرے خیال سے باقی الزامات اور کرپشن تو ایک طرف، ڈاکٹر عاصم حسین کا یہی بہت بڑا ایک جرم کہہ لیں آپ، یا ان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام کہہ لیں کہ جس طرح سے انہوں نے دہشت گردوں کی مدد کی، ان کی مالی معاونت کی، ان کے علاج کروائے، بجائے یہ کہ وہ ان کو پکڑتے اور حکومت وقت کے حوالے کرتے۔ خیر، ابھی ہم بات کریں صرف کرپشن کی، تو ڈاکٹر عاصم حسین کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ ہے ہمارے مشہور زمانہ لوہے کے چنے والے سعد رفیق صاحب۔ جی، خواجہ سعد رفیق نون لیگ کے دور میں وفاقی وزیر برائے ریلوے رہے۔ یہ غلام احمد بلور کے بعد دوسرے وفاقی وزیر ہیں جو وزیر ریلوے تھے، اور ان کی طرح انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی ریلوے میں خوب کرپشن کر کے اچھا خاصا پیسہ بنایا۔ لیکن ان کی بات یہ ہے کہ صرف ریلوے نہیں، انہوں نے اور بھی کئی جو ہے وہ کرپشن کی ہیں، لیکن ابھی آپ کو بتاتے ہیں آگے۔ نوجوانی کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس نے اچھا خاصا ان کو بدماش بنایا ہوا ہے، اسی وجہ سے اتنے دبنگ قسم کے بیان بھی دیتے ہیں۔ شاید اسی زور اور لڑائی جھگڑے نے قبضہ مافیا بننے کا آئیڈیا بھی دیا، اور پھر موصوف نے پیراگون سوسائٹی میں اپنی اسی روش سے خوب قبضے کیے اور خوب پیسہ بنایا۔ سعد رفیق کا رہن سہن اور ان کا خاندانی پس منظر ان کی ایمانداری پر کئی سوالات اٹھاتا ہے۔ موصوف کے والد ایک انتہائی ایماندار شخص تھے جو بھٹو دور میں شہید ہوئے۔ خبریں کہ ضیاء شاہد کے مطابق ان کی والدہ نے چودھری ظہور الہی کی جانب سے لگے ہوئے وظیفے پر ان کی اور ان کے بھائی کی پرورش کی۔ پھر یکدم وزیر موصوف صاحب کا پرائز بانڈ نکل آیا۔ یہ پرائز بانڈ کے حوالے سے بھی کافی مشہور ہے، ان سے جب کسی پیسے کا پوچھو تو جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ان کا پرائز بانڈ نکل آیا، ان کا کوئی اور بانڈ نکل آیا، پتہ نہیں کون کون سے بانڈ ہیں جو کہ آج تک میں نے اپنے آس پاس تو کسی کا نکلتے ہوئے سنا نہیں، لیکن ان کا جو وہ قسمت پوری ہے وہ کچھ زیادہ ہی تیز ہے کہ ان کے پرائز بانڈ خوب نکلتے ہیں اور یہ خوب امیر بھی ہو گئے۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ریلوے میں 92 کروڑ کی کرپشن سامنے آئی۔ اسکینڈل کے دستاویزاتی ثبوت ہونے پر چیئرمین ریلوے اور وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق، سیکرٹری ریلوے اور پروجیکٹ ڈائریکٹر کے خلاف کرپشن کی تحقیقات جو ہیں وہ شروع کر دی گئیں۔ حکومت کے پہلے سال میں وزیر ریلوے نے مجموعی طور پر 42 ارب کی کرپشن کی نشاندہی کی گئی۔ یہ کرپشن ادارے میں احتسابی نظام اور کمزور مالی ڈسپلن کی وجہ سے ہوئی۔ وفاقی وزیر کیونکہ اپنی گرفت کھو چکے تھے، جس کی وجہ سے 6 ارب کا چوری شدہ ریلوے کا سامان بھی برآمد نہیں ہو سکا۔ صحافیوں کے نام پر بھی 3 کروڑ روپے کی کرپشن کی گئی۔ ریلوے کے آپریشنل اخراجات میں 20 ارب کا اضافہ ہوا، جبکہ آمدنی میں 30 ارب کی کمی آ گئی۔ اکتوبر اور نومبر 2013 میں خواجہ سعد رفیق نے 40,000 ٹن ریلوے ٹریک درآمد کرنے کا ٹھیکہ اپنی من پسند پارٹی کو دیا اور اس میں کمیشن بنایا۔ ناظرین، یہ ہمارے سیاستدانوں کی ایک عجیب سی روش ہے۔ ان کے پاس یہ کرپشن کرنے کا سب سے آسان فارمولہ ہے کہ اپنی من پسند کمپنی کو ٹھیکے دو، ان سے کک بیکس لو، کمیشن لو اور پیسہ بناؤ، اور جس کا ثبوت بھی جو ہے وہ سامنے لانا بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ 58 ریلوے انجنوں کی خریداری پر بھاری بھرکم کک بیکس لیے، حالانکہ کورین اور جاپانی
तूफ़ानी इंजन इनसे कई गुना बेहतर थे, लेकिन अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए ख्वाजा साद रफ़ीक ने सिंहपुरा GT रोड पर रेलवे की 10.5 एकड़ ज़मीन वागुज़ार करवाई ताकि वो इस पैरागॉन सोसाइटी में शामिल कर सकें। साद रफ़ीक ने इंपीरियल गार्डन सोसाइटी के 150 प्लॉटों पर कब्जा करके ये ज़मीन अपनी सोसाइटी के एक ब्लॉक में शामिल कर ली। इसी तरह ग्रीन सोसाइटी की बरकी रोड पर वाक़या ज़मीन और दफ्तर पर साद रफ़ीक ने अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए कब्जा किया। साद रफ़ीक ने मोहम्मद अयूब उर्फ गारा की मदद से रिंग रोड की तामीर पर भी काफ़ी पैसा कमाया। मोहम्मद अयूब ने हुकूमत से 45 मिलियन रुपए का मुआवजा लिया और ज़मीन अपने नाम जुल्फ़कार घुमन के ज़रिए मुंतकिल करवाई। साद रफ़ीक शजपाल गांव के अयूब गारा और बिल्लू भट्टी की सरपरस्ती करता है और ये दोनों क्रिमिनल, फ्रॉड, अगवा बराए तावान जैसे जराइम में मुलव्विस रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि सिर्फ रेलवे नहीं, ज़मीनों पर कब्ज़े माफिया हो या कोई और किकबैक्स वाला मामला हो, साद रफ़ीक ने हर तरफ से खूब पैसा कमाया और खूब दौलत बनाई। लेकिन अब साद रफ़ीक के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है खुर्शीद शाह साहब का। खुर्शीद शाह के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ 7 अगस्त से शुरू हुआ और इस वक्त वो आमदन से ज़्यादा सासों के केस में हिरासत में है। खुर्शीद शाह पर हाउसिंग सोसाइटी में फलाही प्लॉट हासिल करने का इल्ज़ाम है, जबकि उनकी अपने फ्रंट मैन या मुलाजमीन के नाम पर बेनामी जायदादें भी हैं। नैब के मुताबिक खुर्शीद शाह पर मुबैना करप्शन के ज़रिए 500 अरब से ज़ायद के असासे बनाने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा खुर्शीद शाह और उनके अहले खाना कराची, सक्खर और दिगर इलाकों में 105 बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं। खुर्शीद शाह ने अपने मुबैना फ्रंट मैन पहलाज मिल के नाम पर सक्खर, रोड़ी, कराची और दिगर इलाकों में मजमूई तौर पर 83 जायदादें बना रखी हैं। साथ ही पहलाज राय, ग्लैमर बेंगलोर, जुनेजो फ्लोर मिल, मुकेश फ्लोर मिल और दिगर असासे भी बना रखे हैं। खुर्शीद शाह ने मुबैना फ्रंट मैन लड्डू मिल के नाम पर 11 और आफ्ताब हुसैन सुमरो के नाम पर 10 जायदादें बनाई। खुर्शीद शाह ने अपने मुबैना फ्रंट मैन के लिए अमराज़े कल्ब के हस्पताल से मुतसिल 1.5 एकड़ अराज़ी नर्सरी के लिए अलॉट कराई। उसके अलावा खुर्शीद शाह की बेनामी जायदादों में मुबैना तौर पर उमर जान नामी शख्स का भी मरकजी किरदार रहा, जिसके नाम पर बम प्रूफ गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई, जो कि साबिक अपोजिशन लीडर के ज़ेर इस्तेमाल भी रही है। इस्लामाबाद में खुर्शीद शाह का ज़ेर इस्तेमाल घर भी उमर जान के नाम पर है और सक्खर समेत दिगर इलाकों में तमाम तरक्याती मंसूबे उमर जान की कंपनी को फराहम किए गए। हर दौरे हुकूमत में सियासी ओहदों पर रहने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद अहमद शाह अपने सियासी कैरियर के अरूज से लेकर आज तक इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और करप्शन के ज़रिए अरबों रुपए के असासाजात बनाने के इल्ज़ाम लगते हैं। यहाँ तक कि उन पर मीटर रीडर के ताने भी कसे जाते हैं और इस वक्त वो गिरफ्तार भी हैं। 1970 में खुर्शीद शाह हेस्को सब डिवीज़न 1 में बतौर कंप्लेन क्लर्क भर्ती हुए और जुगाड़ लगाकर मीटर रीडर का इजाफी चार्ज भी हासिल कर लिया। यूँ पहली बार अपनी करप्शन का रास्ता हमवार किया। इन दिनों खुर्शीद शाह के वालिद 135 रुपये माहवार पेंशन लिया करते थे और इस ख़ानदान की कुल हैसियत महज 16 एकड़ की ज़मीन थी। लेकिन बतौर मीटर रीडर कुछ पैसे बनाने के बाद 1985 में खुर्शीद शाह ने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और 88 में कौंसलर मुंतखब हुए। उसके बाद MPA और फिर 4 बार रुकन कौमी असम्बली। सियासत में आने के बाद खुर्शीद शाह की दौलत में हैरान कुन हद तक इजाफा होना शुरू हो गया। तकरीबन 20 साल के अरसे में वो 85 मुख्तलिफ असासों के मालिक बन गए, जिनमें बहुत बड़ी बड़ी जायदादें हैं, फैक्ट्रियाँ, शुगर मिल और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिनकी कुल मालियत कम अज़ कम 50 अरब रुपए है। लेकिन सुनने में ये आया है और ज़राए ये बताते हैं कि ये खुर्शीद शाह की असल दौलत नहीं है। उनकी असल दौलत मुख्तलिफ सियासतदानों की तरह मुल्क से बाहर पड़ी हुई है। जिस तरह के उनके बड़े हैं, उन्होंने भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना था। तो खुर्शीद शाह साहब का आप देख लें कि किस तरह मीटर रीडर के बाद और जैसे जैसे वो सियासी ओहदे हासिल करते चले गए, उसी तरह से उनके पैसों पर भी जो है ना वो ओहदे पे ओहदा चलता चला गया और उन्होंने खूब पैसे बनाए। कोई बिज़नेस ऐसा नहीं जो उन्होंने ना छोड़ा हो। लेकिन बात हुई है कि वो पैसे, वो घर, वो गाड़ी आखिर पकड़े तो कैसे पकड़े? कोई उन्होंने अपने नाम पर कोई चीज़ रखी हो तो पकड़े। जिस गाड़ी में वो सफ़र करते हैं वो भी किसी और के नाम पे, जिस घर में वो रहते हैं वो भी किसी और के नाम पे। लेकिन इदारे इतने भी कमज़ोर नहीं हैं और वो लगे हुए हैं कि ये बेनामी जायदादें वो आखिर किस किस के नाम पर रख कर किस किस तरह पैसा कमाते रहे हैं और कहाँ कहाँ से कड़ियाँ मिलाकर उनको पकड़ना है। इसी वजह से वो भी हिरासत में हैं। लेकिन हमारे जो ये सियासतदान है हिरासत में आते हैं, उनकी बीमारियाँ भी शुरू हो जाती हैं। अब उनकी बीमारी भी चल रही है, देखें आगे क्या होता है। तो ये अभी आपने
ख्वाजा साद रफ़ीक की, डॉक्टर आसिम की और खुर्शीद शाह साहब की करप्शन सुनी। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको कुछ मज़ीद सियासतदानों की करप्शन सुनाएंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।